शांति 20 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एबे मुठाए चना अर्थात स्थूल धन रोजगार करने निजर मूल्यवान समय को नष्ट कर नाही। एबे बाबांकर सहयोगी होई बाबांकर नाम को विख्यात कर। एबे मुठाए चना अर्थात स्थूल धन रोजगार करने निजर मूल्यवान समय को नष्ट कर नाही। एबे बाबांकर सहयोगी होई बाबांकर नाम को विख्यात कर। विशेष भाव में कुमारी मानक पाई प्रश्न एही ज्ञान मार्ग रे तुमर पाद आग को बढ़ुछि ताहार चिन्ह कौन? एही ज्ञान मार्ग रे तुमर पाद आग को बढ़ुछि ताहार चिन्ह कौन? उत्तर जदि तुमर शांति धाम एवं सुख धाम सबुबेले स्मृति रे रहुछि, जोग करिबा समय रे तुमर बुद्धि अन्य केउ आड़े जाऊ नाही, बुद्धि रे व्यर्थ चिंतन चालू नाही, बुद्धि एकाग्र रहिछि, जोग समय रे ढुलाउ नाह, खुशीर मात्रा कम हेउ नाही, तेबे एहा द्वारा प्रमाणित हेउछि जे तुमर पाद आगकु बढ़ुछि। ओम शांति। पिला माने तुमे एते समय एठारे बसिछ, मनरे आसुछि जे आमे जेपरि शिवालय रे बसिछु, तेणु शिव बाबा एवं स्वर्ग मध्य मने पड़ी जाउछि। जोग द्वारा ही सुख मिली थाए। एकथा मध्य बुद्धि रे रहु जे आमे शिवालय रे बसिछु, तेबे भी खुशी रहिबो। समस्तंकु तो शेष रे शिवालय को जीवाकु ही हेबो। शांति धाम रे तो समस्ते बसी रही पारिबे नाही। वास्तव में शांति धाम को मध्य शिवालय कुहाजिबो एवं सुख धाम को मध्य शिवालय कुहाजिबो। बाबा उभयर स्थापना करुछंती। तुम मानक उभय धाम को मने पकाइबाकु हेबो। सही शिवालय शांति पाई एवं एही शिवालय सुख पाई उद्दिष्ट। एहा हेला दुख धाम। एबे तुमे संगम जुगरे बसिछ, तेणु शांति धाम एवं सुख धाम व्यतीत अन्य कौनसी कथा स्मृति रे आसीबा उचित नुहे। तेबे तुमे जेउठारे भी थाओ धंदा आदि कर, किंतु बुद्धि रे उभय शिवालय मने रहिबा उचित। तुम मानको एही दुख धाम को भूली जिबा उचित। तुमे माने जानिछ जे एही वेश्यालय दुख धाम एबे शेष हेबाकु जाउछि। एठारे बसिबा समय रे तुमे माने ढुलाइबा उचित नुहे। बहुतंकर बुद्धि मध्य कुआडे कुआडे चली जाई थाए, मायार विघ्न मध्य पड़ी थाए। सेथिपाई तुम मानकु बाबा बारंबार कहउछंती पिला माने मनमना भव। बाबा भिन्न भिन्न प्रकारर उपाय मध्य बताउछंती। एहिठारे बसी मध्य तुमे बुद्धि द्वारा मने पकाओ जे आमे प्रथमे शांति धाम शिवालय को जीवु, पुणी सुख धाम को आसीबु। एही भली मने पकाइबा द्वारा पाप कटि जीव। तेबे जेतिकी जेतिकी तुमे ए सब कथा मने पकाउछ, सेतिकी तुमर पाद आग को बढ़ुछि। एठारे अन्य कोनोसी विचार नहीं बसिबा उचित नुहे, नचेत ता द्वारा तुमे अन्य मानकर मध्य क्षति करुछ। लाभ परिवर्ते आहुरी क्षति होई जाउछि। आगरु जेते बेले बाबांको सम्मुखरे बसुथिले सेते बेले जांच करिबा पाई सम्मुखरे अन्य काहाकू बसा जाउथिला। किए किए निद करुछंती, किए आखि बंद करी बसिछंती, तेणु बहुत खबरदार रहुथिले। बाबा मध्य देखुथिले एहांकर बुद्धि जोग केउ आडे घुरी बुलुछि अथवा निद करुछंती कि। एमिति मध्य बहुत आसुछंती जेउ माने किछि भी बुझु नाहंती। ब्राह्मणी माने तांकु नेई आसुछंती। शिव बाबांको सम्मुखरे पिला माने ठीक भाबरे बसिबा उचित, जेपरि कोनोसी प्रकारर भूल न हुए। काहेकि ना ये कोनोसी साधारण शिक्षक नुही, बाबा निजे आसी शिखाउछंती। तेणु एठारे बहुत सावधान होई बसिबा दरकार। बाबा 15 मिनिट शांति रे बसाई थांती। तुमे तो घंटे 2 घंटा बसुछ। समस्ते तो महारथी नुहंती। जेउ माने पक्का होई नाहंती सेमानकु सावधान करिबाकु हेबो। सावधान करिबा द्वारा सजाग होई जिबे। जेउ माने बाबांकर स्मृति रे रहु नाहंती, व्यर्थ चिंतन करुछंती, सेमाने जेपरि विघ्न पकाउछंती।
କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବାବା ଆଜି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଥବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିବାଳୟ, ବେଶ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କଥା କହୁଛ, ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହଲ୍ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁରନ୍ତ ଧାରଣ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ନବୀନତା କିପରି ଆଣିପାରିବୁ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତପସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ବସାଉଛ, କିନ୍ତୁ ନା 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଏତେ ବୁଝାଉଛ, ତଥାପି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏତେ ମଜା ଲାଗିନଥାଏ ଯେତିକି ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଭଲେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଉ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ତ ଶିବାଳୟ, ବେଶ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଅବିନାଶୀ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କି ପିଲାମାନେ MA, BA ପାସ୍ କରିସାରନ୍ତୁ? ବାବା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିବେ? ବାବା ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତଥାପି ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ କହିବେ କି, ଏହି 400-500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ? ପୁଣି ଶିବାଳୟରେ ଆମେ କି ପଦ ପାଇବୁ? ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ ତ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବେଶୀ ଦରମା ବି ପାଉଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେପରି ମୁଠାଏ ଚଣା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଏ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକି ଚଣା ମୁଠାଏ ସହିତ ସମାନ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ରୂପୀ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପଛରେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କୁମାରୀମାନେ ତ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା ପଇସାକର ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବସି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଶିବାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଠାକାର ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହି ପଇସା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହା ହାତରେ 5ଟି ଚଣା ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଚାନକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ାମିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମୂର୍ଖତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମୟ ଆସିଲେ ଏହି ପଇସା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱ ନ ନେବୁ? ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆର ବିନାଶୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକି ଚଣା ସଦୃଶ ଅଟେ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ରୂପକ ହୀରା ନୀଳାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ଏହି ମୂଲ୍ୟହୀନ ପଇସା ପଛରେ ତୁମେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛ? ହଁ, କେହି ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଛୁଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ନେବା ଉଚିତ ନା। ବାବା ଏବେ ତୁମର ହାତ ହୀରାରେ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ ସବୁ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ହେବ ପାପ କରି ଆସିଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ହେଲା ବାବା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରିଛ। ବିକାରୀ ବି ହୋଇଛ, ପୁଣି ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଛ। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କୁହ ବାବା ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହଁ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ। ବାକି ହଁ, ମାୟାର ଅପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୀତା ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗୀତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନିଜ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସଦ୍ଗୁରୁ ତ ଜଣେ, ବାକି ଗୁରୁ ଢେର ଅଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି କାଠ କାମ ଅଥବା ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ ଶିଖାଇଲେ ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହୋଇଗଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସତ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସତେଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଏଠାକାର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗର୍ଭ ମହଲ ହେବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏଠାରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପଢ଼ୁଛୁ। ବାହାରେ ନିଜ ଘରେ ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭାବିବ ଭାଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଝାଇବା ଭିତରେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ ବୋଲି କହି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଶିବାଳୟ ଏବଂ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଜାଣିଛ। ଏହା ଅବିନାଶୀ କଥା ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଅ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ବୁଝାଉଛ। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବୁଝାଅ, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର। କ'ଣ ତୁମକୁ ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି? କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲୁଛି ନା। ତୁମେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ପୁଣି ବି ଯେମିତି ଡିବି ମେ ଠିକରି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସାହୁକାର ଧନୀ ତ କିଛି ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଏକଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଧନ କାମରେ ଆସିବ ନା ସେମାନେ ଯୋଗରେ ରହିପାରିବେ। ବାକି ହଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଜା ଆସିଯିବେ। ଗରିବମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ତୁମେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗରିବ କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପୁଅକୁ ମିଳିଥାଏ, ବାକି କନ୍ୟାକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ବିବାହ କଲେ ପଇସା ଦେବୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖ କିପରି। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଭୟ କର ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଫୁର୍ତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ତ ବିଲକୁଲ ସତ କଥା କହୁଛ। ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସେପଟେ ମୁଠାଏ ଚଣା, ଏପଟେ ମୁଠାଏ ହୀରା ମିଳୁଛି। ତେବେ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବା ଉଚିତ ନା। ତୁମର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବାହାଦୁର ସିଂହ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ। କାହାର କାହାର ଚେହେରା ଯେପରି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖବରଦାର କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟାମାନେ ତ କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
जदि बंधन बांधी हेब तेबे विकार पाई माड़ खाइबाकु पड़िबो। जदि ज्ञान को भल भाबरे धारण करिबो तेबे विश्वर महाराणी हेब। बाबा कहउछंती मु तुमको विश्वर बादशाही देबाकु आसीछि, किंतु काहार काहार भाग्यरे ही नाही। बाबा तो दीनबंधु, कन्या माने तो गरीब, माता पिता विवाह कराई न पारिले तो एमिति देई देउछंती। तेणु तुमर निशा चढ़िबा दरकार। आमे भल भाबरे पाठ पढ़ी भल पद पाइबु। भल पिला माने पाठ पढ़ी पढ़ा प्रति ध्यान देई थांती। आमे जेपरि सम्मानर सहित पास होई जिबु सेही मानकु ही पुणी वृत्ति मिली थाए। तुमे जेते पुरुषार्थ करिबो सेते उच्च पद पाइबो, ताहा पुणी 21 जन्म पाई। एठारे तो क्षणस्थायी सुख रहिछि। आजी किछि पद पाई जाउछंती, काली मृत्यु आसीगला तो सब किछि शेष होई जाउछि। जोगी एवं भोगी मानक भितरे बहुत पार्थक्य रहिछि ना। तेणु बाबा कहउछंती गरीब मानक प्रति अधिक ध्यान दियो। साहुकार माने मुस्किल रे ज्ञान को धारण करिवे। से माने केवल एतिकी कहउछंती एही संस्था बहुत भल, अनेकंकर कल्याण करुछि, किंतु निजर किछि भी कल्याण करू नाहंती। बहुत भल बोली कहिले बाहर को गले सब किछि भूली गले। माया बाड़ी धरी बसिछि, जहाँकि उत्साह को ही शेष करि देउछि। गोटिए चापुड़ा मारी बुद्धि को बणा करि देउछि। बाबा बुझाउछंती भारतर अवस्था देख कौन होई गलानी। पिला माने ड्रामा को तो भल भाबरे बुझिछंती। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, मुठाए चना को छाड़ी बाबांक ठारू विश्वर राजत्व नेबा पाई संपूर्ण पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। कौनसी कथारे डरी जिबार नाही। निर्भीक होई सबु बंधनरु मुक्त हेबार अछि। निजर समय को सच्चा धन रोजगार करिबारे सफल करिबार अछि। मुठाए चना को छाड़ी बाबांक ठारू विश्वर राजत्व नेबा पाई संपूर्ण पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। कौनसी कथारे डरी जिबार नाही। निर्भीक होई सबु बंधनरु मुक्त हेबार अछि। निजर समय को सच्चा धन रोजगार करिबारे सफल करिबार अछि। 2 नंबर पॉइंट, एही दुख धाम को भूली शिवालय अर्थात शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाइबाकु हेबो। मायार विघ्न को जानी सेथि प्रति सावधान रहिबाकु हेबो। एही दुख धाम को भूली शिवालय अर्थात शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाइबाकु हेबो। मायार विघ्न को जानी सेथि प्रति सावधान रहिबाकु हेबो। वरदान, निजे गीतार पाठ पढ़िबा सहित अन्य मानकु पढ़ाउथिबा नष्टमोहा स्मृति स्वरूप हुओ। निजे गीतार पाठ पढ़िबा सहित अन्य मानकु पढ़ाउथिबा नष्टमोहा स्मृति स्वरूप हुओ। गीता ज्ञानर प्रथम पाठ हेला अशरीरी आत्मा हुओ एवं अंतिम पाठ हेला नष्टमोहा स्मृति स्वरूप हुओ। प्रथम पाठ हेला विधि एवं अंतिम अर्थात शेष पाठ हेला विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करिबा। तेणु सबु समय रे प्रथमे निजे एही पाठ पढ़, तापरे अन्य मानकु पढ़ाओ। एही भली श्रेष्ठ कर्म करी देखाओ, जहाँकि तुमर श्रेष्ठ कर्म को देखि अनेक आत्मा श्रेष्ठ करी निजर भाग्यर रेखा को श्रेष्ठ करि परिबे। स्लोगान, जदि सर्वदा परमात्मा स्नेहरे बुड़ी रहिबो तेबे मेहनत करिबारु मुक्त होई जिवो। जदि सर्वदा परमात्मा स्नेहरे बुड़ी रहिबो तेबे मेहनत करिबारु मुक्त होई जिवो। ओम शांति।